بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری اور عظیم تصویر کے حوالے سے ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ تصویر پڑھے اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کی قضا نمازوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ تصویر پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے، پانی کو روک دینے والی ہے، گناہوں کو مٹا دینے والی ہے اور فیصلہ پڑھنے والے کے حق میں کروا دینے والی ہے، کیونکہ یہ ایسی مبارک تصویر ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات بھی مکمل ہونے لگتی ہے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ تصویر پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب کچھ دیا جائے گا۔ اس پیاری اور عظیم تصویر کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، حالات انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگنے لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر سکے اور اسے کامیابی عطا فرما سکے، اس کے تمام گناہ مٹ سکیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی اسے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر فیصلہ فرما سکتا ہے۔ اس تصویر کو کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب کوئی مشکل وقت ہو، مقدمہ ہو یا فیصلہ انصاف کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تصویر کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل و مدد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ تصویر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ جیسی مشکلوں کو آسان کر سکتی ہے۔ یہ تصویر گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ایک عظیم تصویر ہے۔ کامل ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ اس کو کرنے والا کبھی خالی نہ لوٹے، ایسی امید کی جا سکتی ہے۔ اگر نیت پاک ہو اور یقین اللہ تعالیٰ پر ہو تو یہ تصویر بند دروازوں کے کھلنے اور رکاوٹوں کے دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت فرما سکتا ہے جو روزانہ یہ تصویر پڑھ لے، اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، مخلوق میں اس کا سکہ چل سکتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگ سکتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملانے لگ سکتے ہیں اور ایسا شخص دنیا میں بھی عزت اور آرام کی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرات میں بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کا ٹھکانہ جنت ہو سکتا ہے۔ یہ تصویر پریشان حال انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے، پہاڑ جیسی مشکلوں کو آسان کرنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہی کام ہے جس کا طریقہ اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر کوئی اس عمل کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تصویر ہے جس کے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو سکتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان دنیا اور آخرات کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے دین اور رزق میں برکت عطا فرما سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت بلکہ ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا بیان کرتا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تصویر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بڑی فضیلت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو بھی روز اس تصویر کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما سکتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے، لوگ اس کے اوپر برکت اور نعمتوں کو دیکھ کر حیران رہ سکتے ہیں۔ اس تصویر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن مجید میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام مومنین کو اس عمل کی تاکید فرمائی تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا
किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। और सूरह लुकमान में फरमाया, हमने लुकमान को हिकमत दी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, और जो शुक्र करता है वह अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो बेशक अल्लाह बेनियाज और सब खूबियों वाला है। इसी तरह सूरह नहल में फरमाया है, बस अल्लाह का दिया हुआ हलाल और पाकीज़ा रिज़्क खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो अगर तुम इसी की इबादत करते हो। और सूरह इंसान में फरमाया गया, हमने उसे रास्ता दिखाया, चाहे वह शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा बने। प्यारे नाज़रीन, ये तमाम आयत शुक्रगुजारी की अहमियत बयान करती हैं और नाशुक्री से बचने की तकलीफ करती हैं। हमें यह याद दिलाती हैं कि शुक्रगुजारी करना अल्लाह ताला की अता हुई नेमतों की कद्र करने का बेहतरीन तरीका है, और शुक्र अदा करना ही वह अमल है जिसके सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल से इंसान को और ज़्यादा अता फरमा सकता है। इसके हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बहुत मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने उसे रिज़्क की बहुत फरावानी अता फरमा रखी थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे रब से मेरे बारे में दरियाफ़त फरमाइएगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे पास इतना रिज़्क है कि सवाला नहीं जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ आगे रवाना हुए तो एक और शख्स नजर आया। उसकी हालत बहुत तंग थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ऐ कलीमुल्लाह, मेरे रब से मेरी कफ़ीयत भी दरियाफ़त फरमाइएगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँच गए और पहले वाले आदमी के मुतालिक दरियाफ़त किया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि उसे कहो कि अगर वह हमारी नाशुक्री करेगा तो उसकी नेमतों को में कमी हो जाएगी। और जब दूसरे के मुतालिक पूछा तो फरमाया कि उसे कहो कि वह मेरा शुक्रगुजार बन जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और पहले आदमी से कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो तुम्हारे रिज़्क में कमी वाकई हो जाएगी। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, ऐ मूसा, मैं इतना कुछ देने वाले रब का नाशुक्रा बंदा नहीं बन सकता। फिर आप आगे चले गए और दूसरे आदमी से मिलकर कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका शुक्र अदा करो तो वह तुम्हें और ज़्यादा देगा। उसने बड़ी शदीद मायूसी के साथ जवाब दिया, मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? मेरे पास ऐसा है ही क्या जिस पर मैं शुक्र अदा करूं? प्यारे नाजरीन, ये वाक़या हमें शुक्र और नाशुक्री के फ़र्क को समझाता है और ये बताता है कि इंसान को हर हाल में अपने रब की नेमतों को पहचानना और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता है वह यह जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुक्र से भरपूर और सब्र व एहसामंदी की तस्वीर थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ मुताबतर अल्लाह ताला की नेमतों को बिखरा हुआ देखते थे। इसलिए आप अल्लाह की हम्द शना और तस्बीह किया करते थे। बल्कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक का बगैर मुताला करें और आपके बताए हुए अज़कार बदुआओं का जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि बे रब्बे तआला की हम्द सना शुक्र और इत्मीनान से भरी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी दुआएं हम्द बारी तआला पर मुश्तमिल हैं। इसीलिए आपके रब ने आपसे फरमाया, करीब है कि आपका रब आपके मकामे महमूद पर खड़ा करे। इससे नेमतों को पायदारी मिलती है और इंसान के हालात शानदार हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसने साधारण और पुराने कपड़े पहन रखे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरे पास माल है? उसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला तुझे माल दे तो उसकी नेमत और करम का असर तुझ पर दिखाई देना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पसंद फरमाता है कि वह अपनी नेमतों का असर अपने बंदे पर देखे। यही वह मकाम है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार की शना करेंगे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने रब को देखते ही सजदे में गिर जाऊंगा और जब तक उसे मंजूर होगा बस मुझे सजदे में ही पड़ा रहने देगा। उसके बाद इरशाद होगा, ऐ मोहम्मद, अपना सर उठाओ, तुम जो कहोगे उसे सुना जाएगा, जो सवाल करोगे तुम्हें दिया जाएगा और जो सिफारिश करोगे उसकी कबूल की जाएगी। मैं उस वक्त अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ करूंगा जो अल्लाह ताला मुझे सिखाएगा। फिर मैं सिफारिश करूंगा तो मेरे लिए मखलूक
मखसूस लोगों की सिफारिश कबूल की जाएगी और मैं उन्हें जन्नत में ले जाऊंगा। हम्द, खैरात, बबरकत की चाबी और खुशियों का दरवाजा है। वह इंशाअल्लाह सवाब पाने का रास्ता बन सकती है और अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया बन सकती है। इससे नेमतों को पायदारी मिल सकती है, बरकतें कायम रह सकती हैं और हालात शानदार हो सकते हैं। हम्द से नेमतों का दवाम हासिल हो सकता है, जिस्म व जान को ताजगी मिल सकती है और अल्लाह ताला की रहमतों का फैज़ हासिल हो सकता है। हम्द तमाम अमाल का ताज, वफादारी की दलील और एहसान की शर्त है। रसूल हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के मकाम व मर्तबे, अपने मौला की अजमत और शान को सब लोगों से ज़्यादा जानने वाले थे। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करता है, वह देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का हर जुज रब्बे ताला की शुक्रगुजारी में मशगूल रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शुक्रगुजार, जुबान जिक्र इलाही में मशगूल, रूह अल्लाह ताला की तस्बीह करने वाली और आपके आजा अपने रब की रजा में मसरूफ अमल रहते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से बढ़कर अपने रब के शुक्रगुजार और अपने मौला की सबसे ज़्यादा हम्द करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नेमत पर अपने रब का दिल से शुक्र अदा फरमाया, क्योंकि आपको कामिल यकीन था कि छोटी हो या बड़ी, नई हो या पुरानी, जाहिर हो या बातिन, हर नेमत सिर्फ अल्लाह ताला वाहिद व कहहार की तरफ से है, जो बुलंद शान वाला है। मोमिन के नज़दीक शुक्रगुजार दिल होना बुनियादी औसाफ में से है, क्योंकि वह यकीन रखता है कि उसे हासिल होने वाली हर नेमत सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के पास शुक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली जुबान होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से भी अपने रब का शुक्र अदा किया और हमेशा अपने रब की हम्द सना में मशगूल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी व गम, शक्ति व आसानी और हर जमान व मकान में अपने रब्बे एहसान की हम्द सना करते रहते थे। खाना खाते तो अपने रब की हम्द सना करते, कोई मशरूब पीते तो अपने खालिक का शुक्र अदा करते और सब कपड़े पहनते तो अल्लाह ताला की तारीफ करते और सवारी पर सवार होते तो अपने रब की नेमत का एतराफ़ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली तौर पर शुक्रगुजार थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त और दर्दनाक हालात में भी अपने रब की शुक्रगुजारी से गाफिल नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मरवी है कि गज़वा ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हालत में वापस आए, जबकि आपके कई सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद कर दिए गए थे। आपके नूरानी चेहरे को जख्मी कर दिया गया था और आपका मुबारक दांत शहीद हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराबर हो जाओ ताकि मैं अपने रब की हम्द सना करूं। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शुक्र की नहायत लतीफ़ और हिकमत भरी तालीम दी कि मशायब पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए और उसकी तारीफ की जाए, क्योंकि ये यकीन, तस्लीम और रजा का बुलंद मकाम है और अल्लाह ताला सबसे बड़ा कारसाज और मददगार है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मारका ए ओहद का जिक्र करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के शुक्र का जिक्र फरमाया। चुनंचा इरशाद फरमाया, और जो कोई अपनी एड़ियों पर फिर जाए तो वह अल्लाह ताला का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा और अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को जल्द जजा देगा। अल्लाह ताला की हम्द सना और उसका शुक्र उसकी रजा, उसकी मजीद नेमतों का सबब बन सकता है। अल्लाह ताला ने हम्द करने वालों से पहले खुद अपनी हम्द बयान फरमाई, तमाम शुक्रगुजारों से पहले अपनी जात की कदर बयान फरमाई और तमाम सना करने वालों से पहले अपनी जात मुकद्दस की सना फरमाई। चुनांचा इरशाद फरमाया, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और दूसरे मकाम पर फरमाया, सारी हम्द अल्लाह ही के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा। और फरमाया, और कहे दीजिए, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने कोई औलाद नहीं बनाई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में इतना लंबा क़याम फरमाते कि आपके मुबारक पाँव फूल जाते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मरतबा अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी ज़्यादा मशक्क़त क्यों उठाते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने आपकी अगली और पिछली तमाम खताओं को माफ़ फरमा दिया है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل، عبادت، قرب اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے شکر کی ترجمانی فرمائی۔ رات کے دن پہروں میں لوگ آرام سے سوئے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، طویل مناجات کرتے اور رکوع و سجدے کی کثرت فرماتے۔ یہ آپ کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے باوجود کہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دی گئی ہیں، آپ نے عمل اور عبادت کو کبھی ترک نہیں کیا، بلکہ اس نعمت کے شکرانے میں اور زیادہ اطاعت اور عبادت میں مشغول رہے۔ آپ نے اپنی نیند اور آرام کا وقت اپنے مالک کے حضور مناجات اور سجدوں میں گزارا، کیونکہ احسان کرنے والے کا حق یہی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بے حد حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، حمد تیرے لیے ہی ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ حمد تیرے ہی لیے ہے، تو ہی آسمان اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے۔ حمد تیرے لیے ہی ہے، تو ہی آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کا رب ہے۔ آپ کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق اور رازق کائنات ہے، وہی اس کا تصرف اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی بنا پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سرفہرست ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حاکم اور قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اصلاح فرمائے، ان کے معاملات چلائے اور ان کی مشکلوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ اس کی حمد ثنا عظیم فضل کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس لیے اس کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سادھارن کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو اس کی نعمت اور کرم کا اثر تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا ایک طریقہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے ان کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اسی طرح ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ شے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ کہیں کہ ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت جیسی نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ نیند کے بعد بھی اپنے رب کی حمد بیان فرماتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹا دیا تاکہ آپ نئے دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے۔ آپ نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، جس نے صبح کے وقت کہا، اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے۔ تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت یہی پڑھ لیا اس نے اپنی رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اس پر شکر کرنے تتھا ہر حال میں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے پیارے ناظرین، پورا قرآن عظیم نعمتوں کا خزانہ ہے اور اس کا ایک ایک حرف مومنین انسان کے لیے بے شمار
दौलत और बरकत का जरिया है। कुरान पाक की हर एक सूरत में बेशुमार और कीमती मोती मौजूद है और हर सूरत किसी कीमती जेवर की मानिंद है, जबकि पूरा कुरान उस खजाने की तरह है जिसके अंदर तरह तरह के कीमती जवाहरात और नेमतें भरी हुई हैं। इन कीमती जवाहरात से वही लोग मुस्तफीद होते हैं जो हर रोज कुरान शरीफ खोलते हैं और उसकी तिलावत से फ़ायदा हासिल करते हैं। प्यारे नाजरीन, यह एक ऐसी तस्बीह है जिसे रोजाना पढ़ने वाला अल्लाह ताला के फजल से मायूसी और नामुरादी से बच सकता है। दुनिया की नेमतें और बरकतें अल्लाह ताला चाहे तो ऐसे इंसान की तरफ मुतवज्जे हो सकती हैं जो रोज ये तस्बीह पढ़ता है, और ऐसे इंसान के रुके हुए काम भी अल्लाह ताला चाहे तो आसान हो सकते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो उसे माल व दौलत में बरकत अता फरमा सकता है अगर वह हर रोज नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़े। कितना ही बड़ा और दुश्वार काम हो, कितनी ही बड़ी रुकावट हो, कितने ही हालात खराब हो, कितनी ही बंदिशें हों जो आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर चुकी हों, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अता, अल्लाह की रहमत और नवाजिशों से कभी मायूस और नाउम्मीद मत होना। रोजाना हर वक्त एक तस्बीह किया करो। बेशक अल्लाह ताला चाहे तो एक तस्बीह पहाड़ जैसी मुश्किलों को आसान कर सकती है, गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन सकती है और अल्लाह ताला अपने फजल से बड़ी परेशानी दूर फरमा सकता है। सबसे पहले आपने तअवुज़ और तस्मिया पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं या दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है, इसलिए सवाब की नियत से एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा सल्लैता व अला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा बरकता व आला इब्राहीमा व आला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार या 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने तअवुज़ व तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर चाहे जितना बड़ा मकसद हो, जैसी भी बड़ी हाजत हो, उसकी नियत दिल से करने के बाद आपने सुबहानल्लाहि बेहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। ये तस्बीह अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ जैसी मुश्किलों को आसान करने का जरिया हो सकती है, गुनाहों की माफ़ी का सबब बन सकती है और इंसान की हिफाजत का जरिया बन सकती है। सुबहानल्लाहि व बेहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम रोजाना किसी भी नमाज के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है और चलते फिरते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अजीम का विर्द करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल करने, आखिरत की अब्दी व दायमी नेमतों पाने, जन्नत में बुलंद दर्जात हासिल करने और कम वक्त में ज़्यादा सवाब पाने के लिए मुखातलिफ अमाल व अज़कार बयान फरमाए हैं और उन्हें करने के तरगीब व तकीद फरमाई है। इन्हीं अज़कार व औराद में से एक ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम का विर्द है। हदीस मुबारका में इस कलमा की बहुत फजीलत वारिद हुई है। एक कलमा अल्लाह ताला के फजल से दुनिया व आखिरत की बहुत सी नेमतों के हासिल होने का जरिया बन सकता है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जमा ये है कि गुनाहों से बचने की ताकत और अच्छे अमाल करने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से है। इस कलमा के मायने व मफहूम में गौर किया जाए तो वाज़ह होगा कि इस कलमा के जरिए बंदा अपनी सलाहियत, लियाकत और कुदरत पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि खूबी और अच्छाई को अपनी जात की तरफ मंसूब करने से इनकार करता है। वह अल्लाह ताला की तरफ अपनी मोहताजी जाहिर करता है, अपनी अजीजी व इनकशारी का बरमला इकरार करता है और अपनी बेबसी व लाचारी का खुले अल्फाज में एतराफ़ करता है और अपने रब से अर्ज करता है, ऐ अल्लाह, मैं एक अजीज़ और कमज़ोर बंदा हूँ, मुझे गुनाहों से बचने और अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो इंसान को गुनाहों और बुरे कामों से बचा सके और नेक अमाल करने की कुव्वत दे सके। अगरचे एक कलमा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्फाज के एतबार से मुख्तसर है, लेकिन इसका मफहूम बहुत वसीअ है। इसमें अल्लाह ताला की हम्द सना और तारीफ के बेशुमार मायने शामिल हैं।
اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم اسے پکار رہے ہو جو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس حدیث شریف میں تاکید کی گئی ہے جس طرح انسان کی کوشش اور خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و راحت کی زندگی گزارے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کچھ زیادہ فائدہ پہنچا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیے۔ آپ کی محبت اور دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اسی طرح دینی معلوماتی اور روحانی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے اپنے چینل ابراہیم وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنا قیمتی سپورٹ دے کر ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔